کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیری لوگ ہمیشہ سے ہی امرناتھ یاترا کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈائیورس کلچر اور بھائی چارے سے ہی ملک خوشحال رہے گا۔ ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے سے متعلق حکومت کے حالیہ حکم نامے پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ترنگا لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے اور وہ اپنی مرضی سے اسے لہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گپکار الائنس مل کر انتخابات لڑے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ برے عناصر اس الائنس سے نکل گئے ہیں۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو یہ ملک ترقی کرے گا محبت سے، اور یہ کرے گا ترقی جبکہ ہم لوگ ڈائیورسٹی کو نہیں بھولیں گے۔ یہ ملک ڈائیورس ہے، کلچرلی ڈائیورس ہے، لینگویجلی ڈائیورس ہے، ہر طریقے سے کرورس ہے۔ ہمیں اس ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جب ہم اس ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کریں گے تو یہ ملک آباد رہے گا۔ صبر کرو، اللہ نے کہا ہے صبر کرو، وہ ضرور اس مشکل سے لوگوں کو نکالے گا، وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ کہ میں آپ سے کہوں گا، شیطان ہر وقت رہا ہے، شیطان ہر وقت رہے گا، مگر قدرت کی طاقت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور ایسے لوگ ہیں اس وطن میں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہاں شیطان بہت کم ہے، اللہ کے بندے بہت ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ شیطان کو باہر نکال دیں گے۔ دیکھیے، جب یہ فلڈز میں الیکشن لڑ سکتے ہیں تو کیوں نہیں لڑ سکتے؟ یہ سوال اس بات کا ہے کہ کیسے لڑنا چاہیں گے؟ جی لڑیں گے، اکٹھے لڑیں گے، اکیلے نہیں لڑیں گے۔ مجھے تو افسوس ہے کہ ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے اس کو الائنس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کبھی اس الائنس میں تھے ہی نہیں، تو کیسے وہ کہتے؟ وہ میرے دروازے پہ روز آتے تھے، مگر ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اندر سے توڑیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی ان کو نکال دیا۔ میں آپ سے کہوں گا، فرمانوں سے کبھی ترنگا اڑ نہیں سکتا۔ میں آپ سے کہوں، یاترا جو ہے وہ کشمیریوں نے ہر وقت دل سے چلائی ہے۔ جب وہاں پہ اس گفا میں لنگم دکھا اس مسلمان کو، رہنے والا پہلگام کا ایک گڈریا، وہ دوڑ گیا اسی وقت، مٹن پہنچا۔ مٹن میں اس نے کشمیری پنڈتوں کے جو بڑے بڑے ہیں ان کو کہا میرے ساتھ آؤ، میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے جو میں حیران ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ مسلمان تھا۔ کبھی بھی مسلمان نے انگلی نہیں اٹھائی کسی دھرم کے خلاف، کبھی نہیں۔ یہاں بھائی چارے میں رہے۔ وہ ہوا آئی 90 میں، ہوا آئی، میں مانتا ہوں، مگر وہ ہماری ہوا نہیں تھی، وہ کہیں اور سے آئی تھی۔ اس کا خمیازہ آج بھی ہم بھر رہے ہیں۔ باروسا گاندربل میں کچھ زمین مافیا اور چند مقامی بروکرز نے مائیگرنٹوں کی اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زمین کی دیوار بندی کی کوشش کی۔ اس بیچ علاقے کے مقامی لوگوں نے آواز اٹھائی اور بعد میں انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ کم از کم 32 کنال کی اراضی ایک پنڈت خاندان کی ہے جنہوں نے نامساعد حالات کی وجہ سے مائیگریشن کی ہے۔ زمین کی حد بندی پر مقامی لوگوں کے اعتراض پر بروکرز نے کہا کہ انہوں نے یہ زمین اس کے مالک سے خریدی ہے۔ اس دعوے پر لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، انہوں نے انتظامیہ کو مطلع کیا۔ انتظامیہ نے فوری طور پر غیر قانونی فینسنگ کو منہدم کیا۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے تحصیلدار لاڈ نے کہا کہ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہاں پہ سینٹرل یونیورسٹی ہے، اس کے بعد سے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ آتے ہیں وہ یہ تو لاسٹ میں کیا ہوا، کل سنڈے تھی تو یہاں پہ اچانک سے کچھ مائنرز جو تھے یہاں کے، تو وہ یہاں پہ آ گئے، انہوں نے یہاں پہ ٹین وین وغیرہ جو اس کی فینسنگ سٹارٹ کر دی۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ اچانک سے کیا ہو گیا، تو ہم نے کنسرن جو ہے یہاں پہ تحصیلدار ہے ان سے بات کی کہ وہاں سے پھر پتہ چلا یہ سب فیک ہے۔ انہوں نے کل یہاں پر کچھ بندے لیے اور ان سے یہ کام کروایا، جیسے آپ نے پہلے سنا، ان کو 1,000 روپیہ دیا گیا 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر یہ لیگل تھا وہ بندہ یہاں پر کیوں نہیں تھا؟ ہم لوکل ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں، خاص طور ہم LG گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پر ایک فوری ایکشن لیا جائے اور ایک ٹیم بنائی جائے تاکہ یہ جو مافیا یہ ایکسپوز ہو جائے۔ یہ آج جو باروسا سے ایک رپورٹ آیا تھا، وہاں پہ کچھ جو بروکرز ہیں انہوں نے وہ
माइग्रेंट लैंड वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश की थी, वो फेंसिंग वगैरह लगा दी थी। तो फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट से एक टीम आई थी वहाँ पे, उन्होंने वो फेंसिंग वगैरह डेमोलिश कर दी वहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप मजीद क्या कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? जब रिपोर्ट हमारे पास आएंगे, हम वो आगे नहीं आ रहा जिसने एनक्रोचमेंट किया ना, जी तो वो आइडेंटिफाई करके मेरे नायब तहसीलदार से कहा वो रिपोर्ट दे दे, फिर जो जब भी वो पर्सन एनक्रोचर्स आइडेंटिफाई होंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनक्रोचमेंट होने नहीं देना, वो हटाया, नायब तहसीलदार ने मौके पर ही हटाया। जी जी अब देखते हैं आइडेंटिफाई किस पर्सन ने किए हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। बड़गाम में ईंट के भट्टों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान कई भट्टों को सील किया गया, कई भट्टों में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाले ईंट के भट्टों के खिलाफ जिला इंतजामिया बड़गाम कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान इस दायरे में आने वाले भट्टों को हटाने का हुक्म दिया गया। आज तहसीलदार बड़गाम और उनकी टीम ने कई भट्टों को सील किया और कई में इन्हदामी कार्रवाई की गई। इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वाज़ेह एडवाइजरी है कि एयरपोर्ट के दायरे के 8 किलोमीटर में आने वाले तमाम ईंट के भट्टों को हटाया जाए। कुपवाड़ा जिले के लोलाब हयातपुरा में एक दिलदोज हादसा पेश आया। बाइक पर सवार 2 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक पर 3 लड़के स्कूल जा रहे थे। इस दौरान पेश आए हादसे में 3 नौजवान जख्मी हो गए। उनमें से 2 नौजवान जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। इस वाक़े को लेकर पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। ये दोनों स्कूली बच्चे एक दूसरे के हमसाया थे। उनकी पहचान आदिल अहमद शाह और राशिद अहमद शाह के तौर पर हुई है। लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया कि बाइक चलाने वालों को सख्ती से लाइसेंस और दीगर कागजात चेक किए जाएं ताकि इस तरह के हादसा पेश न आए। लोगों ने वालिदैन से भी अपील की कि वो कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने न दें। गाड़ी से गो कह टक्कर नफर सह वो बबरे पान अमो लो बाइक बाइक लकड़ गाड़ी सह आव पुलिस छावन गो पे नालस कुन गई अनसबर कुन। आर्मी वालों स्पीड ब्रेकर तक लगमित, मगर अफसोस अम चीज खतर कि लोड कैरियर वाल तुछान पकनस कहीं और न बाइक सवार वुछान। अगर तुम वो ब्रोह तस बस गुजारिश कर्म कि जिगजैग आयस मं रांड जमात द्राम दिवर पे लालपोर तम अम खुद अफसून। हालांकि अमिस पन सिक्योरिटी गर तो अम दित जान एक्सीडेंटल डेथ गो दुश्मन और वुक तम जहें पुलिस के जरिए इन पे कदगन आमुत लगा। बहुत बिलखसूस वन ये एडमिनिस्ट्रेशनस खुद तूफान और थान ब्रोह किन लड़के नारान न हेलमेट ख्याल न कुन चीज़ ख्याल हमिस अचन गाश कि नमिस अचन गाश कि हादसुक शिकार गई दुश्मन सह लोड कैरियर वोल फरार गोमुत और पे डेड बाडी दिवरुक वैन वोल तम तुजम डेड बाडीज वात तौर ये स्पॉट डेथ गई। मुक़द्दस गुफा में दर्शन के बाद वापस लौट रहा एक अमरनाथ यात्री जख्मी हो गया। बरारी मर्ग के करीब उनकी पोनी हादसे का शिकार हो गई और वो दरियाए सिंध में गिर गई। उसकी पहचान 50 साला सत्य नारायण के तौर पर हुई है और उसका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। हादसे की खबर मिलते ही फौज, SDRF और MRT मुतहरिक हो गए और जख्मी यात्री को निकाला गया। उसके सर और सीने पर चोटें आई हैं। उसे इब्तदाई इलाज के बाद हेलीकॉप्टर से मजीद इलाज के लिए रवाना किया गया। डोगरा स्वाभिमान संगठन की जानिब से लखनपुर में एक इजलास मुनक्किद किया गया। पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने भी खिताब किया। लाल सिंह ने कहा कि दफा 370 हटाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग की। साथ उन्होंने जम्मू के अवाम को उनके हकूक देने की भी मांग की। विजन बड़ा क्लियर है, सोच क्लियर है। आशानिया सारी जम्मू की स्टेट अलग स्टेट बनाई जा, अजय भी अपनी स्कीम की वापस लाओ और परमानेंट फौजी करो तो उसके ला दियो इन्हें से अगले CRP कर गए, BSF कर गए वापस आंगन क्या करे, इसी पुलिस कर गए, ITBP कर गए,
भाई साहब जेड़ा 30,000 तुसें बाहर कड्ढना पहले रखी लो ते 10 उधर